بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. This lecture is about nephrotic syndrome. The lecture will be presented by Dal Ibrahim Wagalla, Assistant Professor of Clinical Chemistry. Outlines. In this lecture we are going to talk about definition, causes, pathophysiology, clinical manifestation, laboratory diagnosis, management, complication, and prognosis of nephrotic syndrome. Overview. Nephrotic syndrome may be caused by primary idiopathic renal disease or by a variety of secondary causes. Patients present with marked edema, proteinuria, hypoalbuminemia, and often hyperlipidemia. في حالة النفروتيك سندروم المسببات ممكن تكون primary idiopathic renal disease اللي هي خلل في الرينال سيستم من غير أي مسببات أخرى، أو تكون secondary لأسباب أخرى. مثال لها مثلا renal disease due to diabetes, due to systemic lupus erythematosus، يعني في سبب آخر هو كان السبب في إنه يحصل دمج للرينال سيستم. patient present with marked edema، المريض بيظهر عليه أو بيجينا ظاهر عليه إنه هو عنده edema اللي هو ما يعرف بتجمع السوائل تحت الجلد، بروتينيوريا ظهور البروتين في البول، هايبوالبيونيميا نقص الألبيومين في الدم، and often hyperlipidemia بيكون عنده زيادة في الدهون أو ارتفاع مستوى الدهون في الدم. Nephrotic syndrome is a primary glomerular disease characterized by the following: marked increase in protein in urine, proteinuria, decreased albumin in blood, hypoalbuminemia, edema. The swelling edema can be most noticeable on the face, around the eye, around the feet and ankle, and it is belly and in the belly area or the abdomen. High serum cholesterol and low density lipoprotein, hyperlipidemia. مريض النفروتيك سندروم بيظهر عليه دايما بيجينا يعني نحن لما نقول نفروتيك سندروم، نفروتيك اللي هو له علاقة بالنفرون أو الكدني، وسندروم هي متلازمة بتشمل لي مجموعة من الأمراض مع بعض أو الأعراض المتصاحبة مع بعض. فهي بتتميز بالآتي: زيادة ملحوظة في مستوى البروتين في البول اللي هي ما يعرف بالبروتينيوريا، أو ما يسمى بالماسيف بروتينيوريا، يعني زيادة في البروتين أو ظهور البروتين بكميات كبيرة في اليورين. decrease albumin in blood انخفاض مستوى الألبيومين في البلد. edema زي ما ذكرنا هو swallowing due to accumulation of fluid under the skin، ودايما بتظهر لنا في منطقة الفيس حوالين العين around the eye، في القدم تحديدا في منطقة الأنكل، and في الأبدومين و in the abdomen which is known as ascites، ما يعرف بالاستصغاء. دايما مريض النفروتيك سندروم بيكون عنده high serum cholesterol وبيكون عنده low density lipoprotein، decrease في low density lipoprotein، ال LDL بتكون منخفضة. Nephrotic syndrome can happen when tiny filtering units glomerular within the kidney are damaged. This damage within the kidney allows protein normally kept in the body to leak into the urine, which lowers the amount of protein in the blood. النفروتيك سندروم بيحصل نتيجة لأنه بيحصل دمج للجلاميريولا، والجلاميريولا مهمتها إنها تحفظ البورس بتاعتها، حجمها صغير، بالتالي الألبيومين ما بيحصل له ليكي يطلع في اليورين. لكن في حالة النفروتيك سندروم this porous is increased due to the damage and the protein leak into the urine. البروتين بيطلع في اليورين، وظهور البروتين في اليورين بيؤدي لنقصانه في البلد، ويعاني المريض من هايبو
البيونيميا. هنا المريض بيكون عنده نقص في البروتين في الدم. As a definition, nephrotic syndrome is a clinical disorder characterized by marked increase of protein in urine, proteinuria, decrease in albumin in the blood, hypoalbuminemia, edema, excess lipid in the blood, hyperlipidemia. Nephrotic syndrome is characterized by the loss of plasma protein, particularly albumin in urine. كتعريف زي ما ذكرنا النيفروتيك سندروم هو عبارة عن مرض يتميز بالآتي: زيادة البروتين في اليورين أو ما يعرف ببروتينيوريا، نقصان الألبيومين في البلد وهو ما يعرف بهايبوألبيونيميا، ظهور الأوديما، زيادة مستوى الدهون في الدم وهو ما يعرف بالهايبرليبيديميا. Nephrotic syndrome characterized by the loss of plasma protein, particularly albumin in urine. النفروتيك سندروم بيتميز أيضا بنقصان أو فقدان البروتين في البروتينات الموجودة في البلازما especially أو particularly اللي بيتفقد هو الألبيومين. Etiology of nephrotic syndrome can be primary causes or secondary causes. Primary causes include membrane glomerular nephritis rapidly progress or rapidly progressive, glomerular nephritis focal, glomerular sclerosis. Secondary causes include systemic lupus erythematosus, diabetes mellitus, bacterial infection, drug like non-steroidal anti-inflammatory drug. طيب مسببات النفروتيك سندروم ممكن تكون الأسباب أولية أو ثانوية. أولية بتعني إنه الخلل في الكدني itself، يعني ما كان في مرض آخر أو أي علة أخرى تسببت في الجلاميرولر دامج. وده بيشمل لي دايما الأمراض المتعلقة بالجلاميرولر زي التهاب الجلاميرولر، الغشاء الجلاميرولر، أو جلاميرولر نفرايتس رابيدلي بروجريسيف، اللي هي دي كلها أمراض متعلقة بالجلاميرولر itself ما كان في سبب آخر هو السبب فيه. أما السكندري كوزز دايما بتكون في أمراض أخرى، الأمراض الأخرى دي هي كان لها سبب في إنه يصاب الشخص ب أو بتعمل جلاميرولر دامج، ودي بتشمل ليا سيستميك لوبس إريثروماتوزيس اللي هو ده SLE اللي هو autoimmune disorder، في حالات الدايابيتس، في حالات البكتيريال انفكشن، إصابات البكتيرية، وبعض الأدوية ممكن هي تكون سبب ثانوي لإصابة الشخص بالنفروتيك سندروم. Pathophysiology: nephrotic syndrome can occur within almost any intrinsic renal disease or systemic disease that affect the glomerule. كما ذكرنا إنه اللي هي يا اما تكون مسببات داخل الكدني itself intrinsic renal disease or systemic disease that affect the glomerular، أو أي مرض آخر في سيستم آخر في الجسم، جهاز آخر في الجسم، بالتالي يكون له تأثير على الجلاميرولر وبالتالي يؤدي للنفروتيك syndrome. Also generally considered as a disorder of childhood, nephrotic syndrome does occur in adult including elderly. النفروتيك سندروم دايما بيصيب الأطفال، لكن ما في ما يمنع إنه نلقى بعض الإصابات في الأدلت والإلدري. طيب في السلايد دي احنا هنشوف الباثوفيسيولوجي اللي بتحصل في النفروتيك سندروم. طيب أول خطوة أو أول مشكلة بيحصل دمج للجلاميرولر كابيلاري ممبرين. هنا هيحصل الممبرين بتاع الجلاميرولر هيحصل فيه دمج، بالتالي هيحصل لي loss of protein plasma protein in urine. loss of plasma protein in urine هيديني شنو؟ هيديني نقص هيحصل هنا تصنيع synthesis of lipoprotein، بالتالي هيحصل لي hyper
هايبر ليبيديميا أو زيادة الليبيد في البلد. طيب also consequence of loss of plasma protein, the protein become low in plasma, which is mean hypoalbuminemia. Decrease albumin lead to decrease in oncotic pressure. هيحصل generalized edema. بعد ذاك ال accumulation of fluid هيظهر في شكل الأوديما. بعد كده هيحصل لنا انتي انجيوتنسين انهيبيتر. تمام. بعد كده هيحصل لنا صوديوم ريتنشن. هنا هيحصل رجوع للصوديوم والجسم هيحتفظ بالسوائل وبتحصل لنا شنو؟ بتحصل الأوديما. هيحصل موفمنت للفلويد من الانتراسيلولر للإكستراسيلولر سبيس due to decrease on oncotic pressure. فده كله ما يتعلق بالباثوفيسيولوجي. والسبب الرئيسي في الأعراض اللي بتظهر في حالة النفروتيك سندروم هي نقصان البروتين، سواء أدى لتصنيع ليبيد أو كان هو سبب في الكونسيكونس بتاعة الأوديما، يعني هو كان سبب في إنه تظهر لنا الأوديما. clinical manifestation. The major manifesting of nephrotic syndrome is edema. الحاجة الرئيسية اللي بتظهر لنا في المريض اللي بيعاني من النفروتيك سندروم هي الأوديما. It is usually soft and beating and most commonly occur around the eye, preorbital, in the dependent area, sacrum, ankle and hands, and in the abdomen, وهو ما يعرف بالأسايتيك. Other symptoms include malaise, headache, irritability, fatigue, and these symptoms are common. من المانيفستيشن أو الأعراض اللي بتظهر على المريض اللي بيعاني من النفروتيك سندروم، أهم حاجة زي ما قلنا هي الأوديما، ودايما بتكون soft وبتكون متركزة في منطقة حوالين العيون، في منطقة الأنكل، في القدم، في اليد، في كفة اليد، وممكن تكون في حوالين منطقة البطن، وده ما يعرف بالأسايتيك. other symptoms بتشمل لي الشعور بالطمام والهيديك والإيريتابيليتي اللي هو القلق والتوتر، وفي بيكون في تعب أو إجهاد في بصورة عامة. ده شكل الأوديما الأوربيتال اللي هي حوالين العيون، ودايما بتظهر في المورنينج، يعني لما الشخص يصحى من الصباح بنلقى في تورم حوالين العيون. زي ما شايفين برضو في القدم التورم برضو حاصل. الأسايتكس اللي هي انتفاخ في البطن due to the accumulation of fluid. ممكن يكون في بلوريال effusion والمنري أوديما. ممكن يكون عنده هايبرتنشن، أنيميا، ديسبينيا. بنلقى عنده ESR برضو بتكون مرتفعة، بيكون في abdominal pain، وممكن تكون في diarrhea. These are the other manifestation in the patient with nephrotic syndrome. Laboratory investigation. Initial investigation should include history, physical examination, and serum chemistry panel. In clinics, history including identify medication or toxic exposure, risk factor for HIV or viral hepatitis, and symptoms suggesting other causes of edema, obtain history of diabetes, systemic lupus erythematosus, or other systemic illness. Renal biopsy may be useful in some cases to confirm an underlying disease or to identify idiopathic disease that is more likely to respond to corticosteroid. طيب بالنسبة للإنفستيجيشن، أول حاجة بنعملها بنشوف الهيستوري بتاع البيشنت، بنعمل physical examination، وبالإضافة للسيرم كيمستري بانل اللي هي دي بنشوف فيها البروتين، الليبيد،
بروتينيوريا. طيب بالإضافة لأنه نشوفوا هل هو تعرض قبل كده لتوكسين أو ريسك فاكتور زي ال HIV أو الفيرال هيباتيتس، وديل كلهم ممكن لأنهم ممكن يؤدوا للأوديما. وناخد الهيستوري بتاع إنه هل جاهو أو عنده دايبيتس أو سيستميك لوبس إريثروماتوزيس، لأنه ديل هم ممكن يكونوا مسببات لسكندري نيفروتيك سندروم. ممكن ناخد رينال بايوبسي ودي to confirm underlying disease عشان ما تعرف انه الديزيز ده idiopathic ولا برضو secondary to other disease. ولانه الحتة بتاعت معرفته انه هو idiopathic or secondary بيكون عندها دور في الاستجابة للكورتيكوستيرويد اللي احنا بنستعملها كعلاج للنفروتيك سندروم. الكيمستري بانل زي ما ذكرنا انها هي بنعمل شنو؟ بنعمل يورين دي بستيك تو كونفيرم بروتينيوريا، راندوم يورين بروتين كرياتينين ريشيو و this to quantify degree of proteinuria, serum creatinine to rule out acute renal failure, assess glomerular filtration rate, serum albumin assess degree of hypoalbuminemia, lipid panel assess degree of hyperlipidemia. يبقى احنا في اللاب بنعمل شنو؟ بنعمل يورين دي بستيك. اليورين دي بستيك بستفيد منها اني اتاكد انه في بروتينيوريا. بعد كده بعمل راندوم يورين بروتين بعد ما كان الدي بستيك كانت فيها البروتين بوزيتيف، محتاج اعمل كوانتيتيشن او كوانتيفاي اشوف التركيز بتاع البروتين في اليورين قدر شنو، وعشان أشخص إنه في نفروتيك سندروم مفروض يكون the ratio of protein creatinine ratio greater than 3 to 3.5، يعني يكون النسبة بتاعت البروتين to creatinine ratio أكتر من 3 أو 3 و5. بعد كده بعمل سيرم كرياتينين، والسيرم كرياتينين to rule out acute renal failure, assess glomerular filtration rate, serum albumin assess degree of hypoalbuminemia, lipid panel to assess degree of hyperlipidemia. Laboratory investigation: proteinuria, predominantly albumin exceeding 3 to 3.5 gram per day is sufficient for the diagnosis of nephrotic syndrome. Protein electrophoresis and immune electrophoresis may be performed on the urine to categorize the type of proteinuria. The urine may also contain increased white BCs as well as granular and epithelial casts. A needle biopsy of the kidney may be performed for histologic examination of renal tissue to confirm the diagnosis. Recent study had confirmed the usefulness of serum marker as mean of assessing the disease process. Anti-complement 1Q antibodies are the most reliable marker for assessing disease activity in lupus nephritis. بالنسبة لللابروتري investigation هنعمل البروتينيوريا و 3 to 3.5 gram per day is sufficient for diagnosis nephrotic syndrome. يعني أنا أول ما أعمل بروتينيوريا وألقاها عبارة عن 3 أو ما بين 3 ل 3 و5 هنا ده طوالي حيكون diagnosis ب nephrotic syndrome. إضافة للبروتينيوريا we can do بروتين الكتروفوريسيس، والبروتين الكتروفوريسيس هنلقى لو في البيومين، وده برضو بيعمل لي كونفيرم ده في البلد. اما في اليورين بقدر اعرف يا تايب من البروتين يوريا هي الموجودة في اليورين عن طريق الالكتروفوريسيس. urine may also contain increased white blood cell، كذلك ممكن نلقى زيادة في كريات الدم البيضاء في اليورين.
وممكن ألقى granular and epithelial cast، ممكن ألقاهم برضو موجودين في الديبوزيت اوف ذا يورين. محتاج أعمل بايوبسي عشان أعرف شكل الدمج. الهيستولوجيكال اكزامينيشن اوف رينال تيشو تو كونفيرم الدايجنوزيس برضو بيفيدني. وكذلك هسه حاليا في ماركرز اللي هي بتوريني انتي بوديز، بتوريني اذا كان في اوتو اميون ديسوردر زي في حالات السيستميك لوبس اريثروماتوزيس. Complication of nephrotic syndrome include hypovolemia, infection due to deficient immune response, thromboembolism, especially of the renal vein, pulmonary embolism, acute renal failure due to hypovolemia, accelerate atherosclerosis due to hyperlipidemia, progression to end stage renal disease. المضاعفات اللي بتحصل في المريض اللي بيعاني من النيفروتيك سندروم هيكون عنده هايبوفوليميا، نقص الفوليوم بتاع البلد، بيكون معرض للإصابة بالإنفكشن نتيجة للضعف الإميون ريسبونس أو نقص الإميون ريسبونس. ممكن يكون عنده سيريبرو امبوليزم اللي هو سيرومبوزيس في الرينال فين، اللي هي جلطات في الرينال فين. ممكن يكون عنده مشاكل في الرئة واكيوت رينال فيرير لانه السوائل او البلد ما بيقدر يصل في الرئة، وكذلك acute renal failure لانه واحدة من مسببات هي الهايبوفوليميا. بيكون معرض للإصابة بتصلب الشرايين نتيجة للأكيوميليشن اوف كوليسترول ونقصان ال LDL اللي هي الكارير فور كوليسترول، بيكون في لو LDL وينكريز increase total كوليسترول. بالتالي المريض بيعاني من مشكلة تصلب الشرايين، زيادة كوليسترول ونقصان ال LDL. ممكن يتطور المرض لأنه يصل لإند ستيج رينال ديزيز. Medical management. The objective of management is to preserve renal function. Treatment of most patients should include fluid and sodium restriction, oral or intravenous diuretics, and angiotensin converting enzyme inhibitor. Some adults with nephrotic syndrome may benefit from corticosteroid treatment. Medical management بتتمثل في انه نحاول نحافظ على وظائف الكلى. والتريتمنت of most patients include fluid and sodium restriction اللي هو نقلل الصوديوم ونقلل الصوديوم والفلويد. صوديوم السوائل والصوديوم نعمل لها restriction عشان نقلل الأوديما. oral intravenous diuretics برضو عشان يقل حجم السوائل الموجود. and angiotensin converting enzyme inhibitors. دي الميديكال مانجمنت بتشمل لها الحاجات دي. ممكن نديهم كورتيكوستيرويد تريتمنت، بنلقى انه في الادلت ممكن يستجيب يعني يحصل لهم استجابة وتحيد من التطور بتاع المرض. المريض برضو ممكن نديه البيومين. intravenous albumin has been proposed to aid diuresis because edema may be caused by hypoalbuminemia and resulting oncotic pressure. ممكن ندي المريض برضو intravenous albumin عشان ما نعادل نقص الالبيومين اللي هو كان سبب في الأوديما والdisturbance of oncotic pressure. corticosteroid or immunosuppressive agent to decrease proteinuria. برضو بنديه كورتيكوستيرويد دراج ومثبطات للإميونوسبريسيف عشان شنو؟ عشان تقلل لنا خروج البروتين في اليورين. Prognosis. The prognosis depend on the cause of nephrotic syndrome. It is usually good in children because minimal change disease response very well to steroid and does not cause chronic renal failure.
However, other causes such as focal segmental glomerulosclerosis frequently lead to end-stage renal disease. بالنسبة للتطور بتاع المرض أو يعني التنبؤ بأنه حيحصل شنو لقدام، بنلقى أنه في المريض بتاع النفروتيك سندروم البروجنوزيس بيعتمد على الكوز. فدايما بنلقى في الأطفال ممكن يكون في جود بروجنوزيس. ليه؟ لأنه الأطفال بيكون عندهم مينيمال تشينج، يعني في حصلت تغيرات بسيطة، وديل ممكن يحصل لهم استجابة سريعة بالستيرويد and does not cause chronic renal failure، وممكن ما يحصل لهم تطور للمرض وإنه يتحول ل chronic renal failure. أما في حالة الفوكال سيجمنتال glomerulosclerosis، في حالة التصلب الشديد أو الضرر الشديد الحاصل في الجلاميرولار، هنا ممكن يحصل لنا تطور للمرض ل end stage renal disease. That is all about nephrotic syndrome. Thank you for good listening and see you in the next lecture.